आपण ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट मधला आज कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट पाहत आहोत. यामध्ये पहिला आहे तो म्हणजे फिजिकल प्रॉपर्टीज. तर फर्स्ट, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर द लस्टर्स अँड शायनिंग. नेक्स्ट आहे दे आर हार्ड अँड हाय डेन्सिटीज. डेन्सिटीज घनता की ते हार्ड पण आहेत आणि डेन्सिटी पण हाय आहे. थर्ड आहे हॅव अ हाय मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉईंट. MP अँड बॉइलिंग पॉईंट इज ऑल्सो हाय. नेक्स्ट आहे तो म्हणजे देर इज आर द गुड इलेक्ट्रिक अँड थर्मल कंडक्टर. फिफ्थ आहे हॅव अ हाय टेन्साईल स्ट्रेंथ अँड मॅबिलिटी. फिफ्थ आहे कॅन फॉर्म alloy. Is transition and non-transition element. Alloy means mixture of metal and metal or metal and non-metal. It is called as the alloy. To form the alloy, transition and inner transition element. Next आहे many metal are their compound is a paramagnetic. Paramagnetic means number of unpaired electron is present. And last is a most metal is a efficient is a catalyst, means transition metals is acts as a catalyst in a some reaction. Is the properties of the physical properties of the D block element. Next is a chemical property. There is a chemical properties in first all D block elements are a electropositive metal. Second is they exhibit the variable valencies are for color, salt and complex. Variable valencies. Valencies there is also oxidation state may be the change and they are a good reducing agent. Third is they are a good reducing agent. Fourth is a form insoluble oxide and hydroxide. Next is iron, cobalt, copper, molybdenum and zinc is a biologically important of this metal in the chemical property. Biological means a living thing is importance. The importance of the iron in a, for example, iron is a metabolism means Hb is depends upon the iron. Cobalt, copper, molybdenum, zinc is also biological importance of this metal. And last is a catalyze is a biological reaction is a chemical properties of the element. And next so on introduction, like the introduction in most mineral or like the introduction of the most metal found in the earth crust, like the most metal found in the earth crust and in the form of their salts such as carbonate, sulfate and sulfide are a oxide. Next, a few metal are non-reactive, occur in the free state, which is earth crust is an example of silver, gold and platinum is a non-reactive inert element, non-reactive element present in the free state, but other element is a form of carbonate, sulfate, sulfide and oxide. म्हणजे काय की सिल्वर, गोल्ड आणि प्लॅटिनम हे फ्री स्टेट त्यांचं अस्तित्व आहे. ते कोणाच्या कंबाईनमध्ये नसतात, पण बाकीचे जे इलेमेंट्स आहेत ते अर्थ क्रस्टमध्ये इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाईड अँड ऑक्साईड. फॉर एक्झाम्पल आयर्न ऑक्साईड मीन्स डू नॉट प्रेझेंट द ओनली आयर्न इन द अर्थ क्रस्ट. फक्त आयर्न नाही तर ते ऑक्सिजन बरोबर असेल, सल्फेट बरोबर असेल, कार्बोनेट बरोबर असेल. नेक्स्ट इज अ मिनरल. व्हॉट इज अ मिनरल? नॅचरली ऑकरिंग सबस्टन्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट containing inorganic salts, solids, silicates, matter. It is called as the mineral. What is my mineral? Means naturally occurring substance found in the earth crust. काय करतोय की निसर्गता सापडतोय
मातीमध्ये. पण काय आहे तर कंटेनिंग ऑफ इनऑर्गॅनिक, त्याच्यामध्ये काय आहेत इनऑर्गॅनिक सॉल्ट्स, सॉलिड, सिलिकेट्स. ॲज अ मॅटर इट इज कॉल्ड ॲज मिनरल. म्हणजे हा मेटल आहे, निसर्गतः सापडतो आहे मातीमध्ये, परंतु तो प्युअर नाही आहे, थोडक्यात इनप्युअर आहे. आलं लक्षात. नेक्स्ट आलं आहे मिनरल विच इज द कंटेन हाय पर्सेंटेज ऑफ मेटल. व्हॉट इज माय मिनरल मीन्स हाय पर्सेंटेज ऑफ metal and is a form of the metal can be extracted economically. It is called as the ore, means mineral and ore. Mineral means that is a mineral which is contain high percentage of metal, and to form metal can be extract economically. It is called as the ore. मिनरल आणि ओर म्हणजे काय तर मिनरल म्हणजे सर्वसामान्यपणे अशुद्ध आहे तो, आणि तो त्याच्यामध्ये वेगवेगळे घटक आहेत. सॉलिड्स, सॉल्ट असेल, त्याच्यानंतर सिलिकेस असेल, हे आहे. इट इज कॉल्ड ॲज मिनरल. मीन्स कंटेनिंग ऑफ इनऑर्गॅनिक सॉल्ट. मेटल आहे पण त्याच्याबरोबर इनऑर्गॅनिक सॉल्ट्स असतील, सॉलिड्स असतील, सिलिकेट्स असतील. इट इज कॉल्ड ॲज मिनरल. पण मिनरलच, पण त्याचं पर्सेंटेज हाय आहे त्या मेटलचं. मिनरलमधलेच, परंतु पर्सेंटेज हाय आहे. दिस पर्सेंटेज हाय इट इज कॉल्ड ॲज ओर. पहा आपण पुढं एक कॉलम आहे, त्या कॉलममध्ये तुम्हाला ओर आणि मिनरल कळेल. मिनरल म्हणजे काय सगळेच अशुद्ध फॉर्ममध्ये. फॉर एक्झाम्पल इथं फर्स्ट पहा इज आयर्न. आयर्न अँड आयर्नचे मिनरल हेमेटाईट, मॅग्नेटाईट, लिमोनाईट, आयर्न पायराईट अँड सिडेराईट. इट इज अ मिनरल. मिनरल पहा तुम्ही हेमेटाईट, Fe2O3, हे सगळे जे आहेत ना यांच्यामध्ये ऑक्सिजन, आयर्नमध्ये ऑक्सिजन आहे, कार्बोनेट आहे, सल्फर आहे. आलं लक्षात. हे मिनरल झाले त्यांच्याबरोबर आलेलं. परंतु आपण ओर पाहिलं होतं की मिनरल इन हायर पर्सेंटेज कंटेनिंग, म्हणजे त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाण आहे. कोणाचं फॉर एक्झाम्पलचं मेटल म्हणजे आयर्न. आलं लक्षात. तर त्यातला मिनरल सगळेच आहेत, परंतु ओर हा काय आहे हेमेटाईट आहे. म्हणजे हेमेटाईटमध्ये आयर्नचं पर्सेंटेज खूप जास्त आहे इतरांच्या तुलनेने. नेक्स्ट आहे कॉपर. कॉपरमध्ये कॅल्कोराईट इज CuFeS2. त्याच्यानंतर सेकंड आहे चाल्कोसाईट आणि क्युप्राईट. तर त्यामध्ये चाल्कोपायराईट आणि चाल्कोसाईट हे 2 ओर आहेत. लास्ट आहे झिंक. तर त्यामध्ये झिंक ब्लेंड, त्याचा फॉर्म्युला आहे ZnS, झिंकसाईड ZnO आणि कॅलेमाइन ZnCO3. यातलं ओर आहे झिंक ब्लेड. तुम्हाला परीक्षेमध्ये फॉर्म्युला विचारतात. फॉर एक्झाम्पल फॉर्म्युला ऑफ झिंक ब्लेड तर ZnS तोच ओर आहे, किंवा विच इज ओर. फॉर एक्झाम्पल 4 ऑप्शन देतील आणि त्यातला ओर कोणता हे विचारतील. तर झिंक ब्लेड, झिंकसाईड, कॅलमाइन, झिंक यामध्ये जर दिला, अजून एखादा दिला ऑप्शन, तर तुम्हाला ओर कोणता आहे तर झिंक ब्लेंड आहे. यामधला तुम्हाला एकतर ओर विचारतील किंवा एखाद्याचा फॉर्म्युला विचारतील. नेक्स्ट आहे ते म्हणजे त्यानंतर डिफरन्स बिटवीन द कास्ट आयर्न, रफ आयर्न अँड स्टील आयर्न, विच इज अ पर्सेंटेज. तर फर्स्ट कास्ट आयर्न मे बी द हार्ड अँड बिटल, रफ आयर्न व्हेरी सॉफ्ट, आणि स्टील नायदर टू हार्ड नॉर टू सॉफ्ट. नेक्स्ट सेकंड पॉईंट आहे कास्ट आयर्न 4% कार्बन, रफ आयर्न 0.2% कार्बन अँड स्टीलमध्ये 0 to 2% of the carbon. And like next uses of the cast, rough and steel iron. The first use of the cast iron is the making of the pipes, manufacturing of the automobiles parts, pots, pans and युटेन्सिल्स. म्हणजे एक भांडे तयार करण्यासाठी, पाईप तयार करण्यासाठी किंवा ॲटोमोबाईलचे पार्ट्स तयार करण्यासाठी कास्ट आयर्न वापरतात. मे बी द 4% ऑफ द कार्बन. Next, rough iron may be the soft iron and use of the making of the pipes, bars for a stay balls, engine balls and
थर्ड मे बी द स्टील. स्टील यूज इज अ बिल्डिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की जे आपण वापरतो गज वगैरे बार infrastructure of the building in maybe the tools, ships, automobiles, and weapons is a present use of the steel. हे तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. नेक्स्ट आहे ते त्यानंतर properties of the F block element. So there is the first properties of the F block element is similar to the D block element. सारख्याच आहेत, ज्या वेगळ्या आहेत ते खाली दिलेले आहेत. नेक्स्ट आहे इलेक्ट्रॉन आर ॲडेड एफ सेल. इट इज कॉल्ड ॲज एफ. आपण डेफिनेशनच मध्ये पाहू. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द एफ ऑर्बिटल. इट इज कॉल्ड ॲज द एफ ब्लॉक एलिमेंट. मग सो इलेक्ट्रॉन इज ॲडेड टू एफ सबसेल. इलेक्ट्रॉन कुठं जातो आहे? एफ सबसेलमध्ये जातो आहे. अँड इज फॉर्म ऑफ द n-2 लेव्हल. डीमध्ये काय होतं? n-1 लेव्हल. एफमध्ये n-2 लेव्हल. थर्ड प्रॉपर्टीज इज अ प्लेस बिटवीन द n-1 डी अँड ns ब्लॉक ऑफ इलेमेंट. म्हणजे दोन्हींच्या मध्ये आहे. कुठं? तर n-1 डीमध्ये डी आणि ns या दोन्हींच्या मध्ये. नेक्स्ट आहे इज अ लॅन्थोनाईड. ॲटॉमिक नंबर 57 to 71. याची फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे की कुठं आहे हा? तर ॲटॉमिक नंबर 57 to 71 and is a historically lanthanide term is called as the rare earth element. कोणते आहेत? तर 57 to 71 and they are fairly abundant earth crust. For example, thulium is found more abundant than the silver आणि तो दिला आहे 4.5 into 10 raised to minus 5 versus 0.79 into 10 raised to minus 5% by mass. And is also name of the rare earth element is coined because the difficulties is the extracting that the economically for a pure from the lanthanide having like the separation method of the ion, exchange of the resin, separation of these the element have becomes easier and more economically.